थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर दा सर दी बहुत जबरदस्त टीम हैगी आ, पूरे इंडिया दे विच इन्हां दी टीम हैगी आ, फाउंडर हैगे कंपनी दे, इन्हां दी इनकम ए अपने बारे वो भी जानकारी देणगे ते आपां नूं कंपनी बारे भी जानकारी देणगे भी कंपनी दे विच काम की प्लानिंग हैगी आ और सारे कुछ आपां नूं जानकारी देणगे। तां मैं तुहाडी जबरदस्त प्लानिंग दे विच मैं हैंड ओवर करदा हां रविंदर सर नूं। थैंक यू सर। बाजी थैंक यू एंड वेलकम करन वास्ते थैंक यू सो मच। तब आए मैं चंडीगढ़ दा रहने वाला ते उत्थे रह के मैं पढ़ाई लिखाई की थी ते बाद में बॉम्बे चला गया ते उत्थे रह गया। आज वापस आया तो मैंने बहुत बढ़िया लगा क्योंकि मेरे सारे के सारे टीचर पंजाबी, मेरे सारे फ्रेंड पंजाबी ने। आज पंजाब च आके मैंने बहुत बढ़िया लगा। एक बार थोड़े वास्ते थोड़े अपने पिंड वास्ते जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं? सारे ओके। अच्छा, पंजाबी किसको समझ में नहीं आती है वो रेज हैंड करें। आप अकेले हो, आपको ट्रांसलेटर बाजू से कन्वर्ट करके बताएंगे थोड़ी थोड़ी है। चलो कोई नहीं, मैं क्योंकि इथे ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜੁਆਇਨ ਨੇ? ओके, मैक्सिमम लोगों का अकाउंट हैगा इथे। कितने दिन होए? 2 दिन होए। ओके, फिर तो प्लान बारे कुछ बहुता ज्यादा पता नहीं होना थानू। ओदे किसी मित्र ने कहता हो तुसी आईडी ला लो, बाद च देखी जाएगी की होना है ना। ते इथे कितने दिन होए आईडी लाए होए? 2 दिन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 2 दिन। बहुत ਵਧੀਆ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ। चलो ठीक है सर, ਮੈਨੂੰ पीडीएफ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? अच्छा 2 मिनट। ओके, कितने लोगों ने थोड़ा बहुत पता है कि ये की प्लेटफॉर्म है ते मैंने एक्सप्लेन कर सकते ने हो? अच्छा 3 दिन किनो होए ज्वाइन करे लो? 5 दिन ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਡਮ प्लेटफॉर्म की हैगा, कितना काम करता है ते कितना कम्युनिटी ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ओके, टेलीग्राम कितने लोगों के मोबाइल से हैगा टेलीग्राम एप्लीकेशन? ओके, संजय पावर सर ऑफिशियल चैनल कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है? टेलीग्राम से कितने लोगों ने ਇਹਦਾ ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है? ग्रुप ज्वाइन किया है? मीटिंग चाहे हो कदे शामी 8 बजे? ओके, पंजाबी च हजे मीटिंग नहीं स्टार्ट की तुसी? पंजाबी च मीटिंग स्टार्ट करो तो किसी दिन प्रेजेंटेशन देने वास्ते मैं भी आ जाऊंगा उत्थे पंजाब दी कम्युनिटी ਨੂੰ ट्रेन करने वास्ते। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੇਲ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਬਈ ਸਮਝਾਓ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ रविंदर कौर हो जावांगा, सिंह लग गया तो रविंदर सिंह हो जावांगा। बहुते कॉमन नेम हैगे ते उत्थे दे लोकां नूं जजमेंट करन च थोड़ा जिहा औखा हुंदा है। ते कोई गल नहीं, लोकां नूं गल मैसेज पहुंचना चाहिए ते मैसेज तुसीं पहुंचा सकदे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। सर क्या हुआ? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा किन्ने लोगों ने इस तरह के प्लेटफॉर्म चो पहला भी पैसे खोए हुए ने, बहुत ज़्यादा गवाए हुए ने? क्योंकि पंजाब च मैं वेख्या लोकां नूं खेती ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 1-2 ਕਿੱਲੇ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਲਾਤੇ ਪੈਸੇ। ਮੂਡ ਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ खूब सर, फ्यूचर मेकर सर। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सारे के सारे पैसे कमा के आप सारे ने पैसे 3-4 महीने चलेगी, बस जाने वाली है। अच्छा कौन कह रहा था? मतलब जो भी कंपनी आती है 3-4 महीने। वो तो देखो लोगों का माइंड सेट ऐसा हो गया ना कि कोई भी कंपनी में जब पैसे लगाते हैं, देखो आप में से कई लोग को मैंने लगता है प्रोफेशनल होने जिन्हों का अपना बिजनेस होना है, कई ਵੱਡੇ पोस्ट से होने, जेकर साडे कोल इन्नी डिग्रियां हैगियां, इन्नी ਵੱਡੀ पोस्ट से हैगे, कई टीचर प्रोफेशन तो होने ने, फिर भी ਆਪਾਂ इन्नी एजुकेशन लैके भी पैसे गवा रहे हैं। होना है ना कि सानू
ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਗੱਡੀ ਠੋਕ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। 2 ਦਿਨ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਦੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਜੇ ਪਾਵਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਾਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ? ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਗਵਾਉਣੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਮਾਉਣੇ ਨਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕੀ। ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੂੜੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਖੱਡੇ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਡਾਕਟਰ, ਓਕੇ। ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਜੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਬਚਣਾ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬਚਾ ਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੰਜੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਫਸਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਸਕਰੋਲ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਪੇਜ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟੀਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣੇ। ਵੈਸਟੀਜ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੈਸਟੀਜ ਹੈਗੀ ਇੱਕ। ਸੋਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਸੁਣਿਆ? ਸੋਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਪਲਾਈਨ ਨੇ ਵੈਸਟੀਜ ਕੰਪਨੀ। ਵੈਸਟੀਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਆਈਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, 1 ਨੰਬਰ ਗੌਤਮ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੋਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਵੈਸਟੀਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲੱਖ ਪਾਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਖਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸਰ ਲਾਈਟ लगा दो, चेहरा नहीं दिखाई देगा। हाँ वो वाली बाजू वाली।
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੀ ਪੇ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਫੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, $25 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ $25 ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ $25 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲਾਓਗੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਓਗੇ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਚ ਲਾਓਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਚ ਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸੇਫਲੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ $25 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਹੈਗਾ ਮੂਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਹੌਟਸਟਾਰ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ 2020 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ? ਓਕੇ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਵਧੀਆ। ਕਿਸੇ ਜਿਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਪਾਰਲਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਈਅਰਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਟਲ ਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਰਹਿ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ, ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੱਸਿਆ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $25 ਨਾਲ $100, 500, 1000 ਤੇ 2000, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ $2250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੈਕੇजेस ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $25 ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, $25 ਕਿੰਨੇ ਦੇਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਰੇਜ਼ ਹੈਂਡ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ $25 ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਾਤੇ? ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ? ਪੁੱਛਿਆ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $25 ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ $25 ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $25 ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਵੇਖੋ, ਇਹ 7 ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪਾਂਸਰ ਇਨਕਮ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ, $25 ਦੀ ਫੀ ਪੇ ਕੀਤੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀ ਪੇ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਲਾਈਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ $25 ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਦੂਰ, ਓਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਦੋ ਫੀਸ ਦੋ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ $25 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ $2250 ਦੇਗਾ। ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਲਾਈਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਚਿਕਨ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਤੰਦੂਰੀ ਕੁੱਕੜ ਸ਼ਾਕੜ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਐਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 50% ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2250 ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ? 1125 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮ ਕੇ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਵਾ ਪਿਆ ਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। 2-4 ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ $1100 ਮਿਲ ਗਏ। ਸਪੋਜ਼ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ? 4400 ਬਣ ਗਏ।
30 दिन काम किया, सपोज 30 दिन काम किया इन्होंने, ज्यादा नहीं किया, चढ़ गया एक बार दिमाग च आ गया, तो 1 महीना काम किया इन्होंने 4400 के हिसाब नाल 1 महीने का कितना होया? लाख रुपए तो ज्यादा हो जाना है। 1,20,000 जी। हाँ कितना हो जाना है? ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਲਓ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਦਿਨ ਦੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਛੱਡੋ, 2-4 ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2250 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਤੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 50% ਸਿੱਧਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ $25 ਦਾ ਅੱਧਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? ਅੱਧਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੈ ਲਏ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ। ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਆਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਦਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਛੱਡਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆਟੋ ਫਿਲ ਇਨਕਮ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੱਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 23% ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ? 23%। $25 ਦਾ 23% ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? $5.75, $5.75। $12.5 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। $5.75 ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ ਭਰਾਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ 50 ਤੇ 23 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 50% ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, 23% ਗਏ ਨॉन वर्किंग वाले लोगों के खाते च। कितने हो गए? 50 ਤੇ 23 73% हो गए। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਐਸੇ 50% ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 23% ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 23% ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 23% ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 23% ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਲੈਵਲ ਇਨਕਮ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 23% ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ? 23%। ਹੁਣ ਲੈਵਲ ਇਨਕਮ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈਵਲ ਇਨਕਮ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, 23% ਟੀਮ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ 23%, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਇਨਕਮ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ 23% ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣਗੇ 23% ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ 23% ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। 50% ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 50 23 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 96% ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? 4%। 4% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? $25 ਦਾ 4% ਕਿੰਨਾ ਹੈ? $1। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੰਪਨੀ $1 ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ? 96% ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰ ਆਉਣਗੇ ਨਾ 1% 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 1% ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਫਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਵੀਲਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, 4 ਵੀਲਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ 100% ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ?
ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਡਰਾਅਲ ਦੇਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਸਲੈਬ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਦੱਸਦਾ। ਐਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬੂਸਟਰ ਇਨਕਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ 1000-2000 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੇ, ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਚ ਵੀ ਲੈਵਲ ਇਨਕਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀਆ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਸੇ ਰਿਪੀਟ ਆਪੇ ਆਪ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੀਬਰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਟੂਰ ਦਾ ਕੀ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋ ਪੂਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਸਕਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਭਰਾਵਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲਾਇਆ, ਕੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5% ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 23% ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ। ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ 5 3 2 1, ਅੱਧਾ 1 2 3 5, ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨੇ। 8 2 7 8 9 9 10 12 15 20 ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 12% ਕਿੰਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਥ ਸੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਾਸ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਲਾਸ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ 23% ਨੇ। 5 3 8 2 10 1 11, ਅੱਧਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ 12, 1 13, 2 15, 3 18 ਤੇ 5 23। 23% ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 23% ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ 23% ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ 5% ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। $25 ਦਾ 5% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? $1.25। ਆ ਵੇਖੋ 1.25। $25 ਦਾ 5% ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? $1.25। $1.25 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ $1.25 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਆਉਣੀ ਹੈ? $2.5। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ $2.5 ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ 2 ਬੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਇਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਊਡ ਆਏ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਟਲ ਨੇ? ਦੂਜਾ ਹਾਲ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਊਡ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੀੜ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੈਵਲ ਤੱਕ, 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1024 ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਐਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਲੈਬ 'ਚ ਖਾਲੀ 2046 ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5% ਦੇ ਕੇ ਗਏ, $1.25 ਆਏ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $2.5 ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ 4 ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ % ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ $25 ਨਾਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੋਈ? $100 ਨਾਲ। ਤੇ $25 ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ 3% ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। $25 ਦਾ 3% ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਆ ਵੇਖੋ 0.75। 4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? $3 ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਆਉਣੀ ਹੈ? $3 ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 3rd ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ 8 ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, $25 ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। 8 ਬੰਦੇ $25 ਨਾਲ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਦੇ ਕੇ ਗਏ, $0.5। ਤੇ ਅੱਧਾ $1 ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? 8 ਬੰਦੇ। 8 ਬੰਦੇ $4 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ,
94 98 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕੀ, ਪਰ ਇਹ 23% ਹੈਗੇ ਟੋਟਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ 23% ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ 7ਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗਾ 128 ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਊਡ ਚੋਂ ਦੱਸੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। 128 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਹੋਈ? 25 ਨਾਲ ਜੀ। 25 ਨਾਲ। ਤੇ 25 ਡਾਲਰ ਦਾ 1% ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 0.25 ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। 0.25 ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? 128 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 128 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 0.25 ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? 512 ਬੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 25 ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ % ਦੇ ਕੇ ਗਏ? 3%। 25 ਡਾਲਰ ਦਾ 3% ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 0.75। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ 25 ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਊਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ 2046 ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਆਏ? 2046 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ? 23% ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ 23% ਬਣ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 1849 ਡਾਲਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ? 1849 ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਪਾਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਾਲਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ 91 ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। 91 ਅੱਛਾ ਅਗਲਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂ USDT ਹੈਗਾ TRC20 ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ Binance ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 2046 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਕਾਕੇ ਤਾਏ ਹੈਗੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਬਾਕਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਆਏ ਤੇ ਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 23% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1849 ਡਾਲਰ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? 1,64,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਸੀਗੇ? 2250 ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ? 1,64,000। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ 23% ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ 23% ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਕੌਣ ਦੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਬਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੇਖੋ, 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 25 50 100 ਤੇ 200 ਡਾਲਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ 15 ਨਵੀਆਂ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ 1850 ਡਾਲਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 15 ਆਈਡੀ ਵਾਪਸ ਰਿਪੀਟ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? 15 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਡਾਲਰ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਆਟੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਵੀ ਆਟੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ 25 ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? 50 ਡਾਲਰ 50 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ 50 ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਡਾਲਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਆਟੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 50 ਚ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹੀ 2046 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਡਾਲਰ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 23% ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ? 3700 ਡਾਲਰ 3799 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਸੀ 2250 ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਵਧਾਤਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ 4500 ਰੁਪਏ ਕਰਤੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਸ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। $25 ਚ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ $50 ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 3 ਲੱਖ। ਇਹ 3 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਣੇ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਵੀ ਕੌਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ $50 ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮਖਾਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ $50 ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5% ਦਿੱਤਾ, 50 ਦਾ 5% ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੋਂ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। $2.5 ਹੋਇਆ। $2.5 ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ? 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ 2.5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 5। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ? 5 ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 8 ਬੰਦੇ ਆਏ, 8 ਬੰਦੇ ਵੀ 50 ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ? 50 ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ 50 ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ 2% ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ? 50 ਦਾ 2% ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? $1। $1 ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? 8 ਬੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? 8। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹੀ 23% ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 7ਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 128 ਬੰਦੇ ਨੇ, 128 ਬੰਦੇ $50 ਨਾਲ ਆਏ। $50 ਦਾ 1% ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 0.5 ਅੱਧਾ ਡਾਲਰ ਆਇਆ। 128 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ? ਆਓ ਜੀ ਬਾਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਟੀਮ ਆਪਣੇ 128 ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1% ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਟੋਟਲ ਬੰਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ? 64 ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ। 128 ਦਾ ਅੱਧ ਕੀਤਾ 64 ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। 512 ਦਾ ਛੋਟਾ ਲੈ ਲਓ, 5ਵਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਆ 32 ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50% ਹੋ ਗਿਆ 0.5, ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ 0.25, ਟੋਟਲ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। $8 ਸੌਰੀ 32 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਫੜ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। 10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, 11 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ $50 ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ $25 ਦਾ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, $50 ਦਾ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਹੈ। $50 ਦਾ ਅੱਡ ਹੈ ਪੈਕੇਜ, 25 ਦਾ ਅੱਡ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਸਰ। ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ $25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $2000 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਟਿਕਟ ਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ $2250 ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਚ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ $25 ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਲੈਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਓ। ਆ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸਟ ਦੇ 4 ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ 29 ਆਈਡੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਰਿਪੀਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਆਈਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਆਟੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ $100 ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 10ਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ $2560 ਆਉਣੇ ਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ $100 ਹੋਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ $100 ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ $25 ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸੀਗਾ, 50 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ? 100 ਦਾ। $100 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ $100 ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਆਟੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ % ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ $100 ਦਾ? $100 ਦਾ 5% ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? $5। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $5 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? $10। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਭ ਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਆਏ, $100 ਵਾਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਆਏ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ $100 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 16 ਜੀ। 16 ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਸਮਝ ਆਇਆ? % ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣਾ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। 2%, 3%, 1%, ਅੱਧਾ % ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ 23% ਸਾਰੇ ਦੀ ਆਈਡੀ ਚੋਂ ਇਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਨ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ।
ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯੈਸ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 2000 ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀ ਆਟੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਅਪ ਕਰਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ $100 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆਈ, ਕਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਫਿਗਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। 6,62,000 ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ 4 ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ 58 ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। 58 ਆਈਡੀ ਵਾਪਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ 58 ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾपस दे के जानी है। ये सिस्टम ऐसा ही चलता रहता है। मैं तो लास्ट लेवल पे लेके जाना 2000 लेवल के बाद वाला पेज लेकर के आओ। टोपाज के बाद नेक्स्ट, डायमंड के प्लैटिनम के बाद भी नेक्स्ट 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 आ देखो हुन मैंने दसो $25 दी मूव विखाई कितनी 1849। इथों भी आवाज आनी चाहिए है। ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ $50 ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਆਟੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੂਵ ਵਿਖਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ 3699। $100 ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੂਵ ਵਿਖਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਥੋੜਾ ਲਾਊਡ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਗੇ $250 ਦਾ ਆਪਾਂ ਟਾਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 18495। $500 36990। $1000 $2000 ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿੰਨੇ 2,90,371। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2,64,00,000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਟੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 23% ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾਲੀ ਆਪਾਂ 23% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਟਾਪ ਅਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ 23% ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਮਾਉਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਮਾਉਂਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2262 ਆਈਡੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ $1,849 ਹੈਗੇ, $1,849 ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2262 ਆਈਡੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। 2262 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ 50% ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 50% ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ फौजी साहब नु सिस्टम से ज्वाइन किया है ते 50% रहना दे सीधे। एक बार पेज नीचे ले आना सर वो वाला जो अभी था ऊपर वाला। यस कॉल आने ने डॉक्टर साहब ने बूटा और इन्हां नु 50% वापस दे के जाने वाला है ते $50 ਦਾ ਟੌਪ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ $100 ਦਾ ਟੌਪ ਅਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨੇ ਕਹਾ ਆਉਣੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਜਦੋਂ $2,000 ਦਾ ਟੌਪ ਅਪ ਕਰਨਗੇ ਭਾਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀ ਨਾਲ ਵਜਾਈ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਭਾਵੇਂ ਆਟੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 80% ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ $25 ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ। 3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਅੱਧਾ 1,80,90,000 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਪ ਅਪ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਕਰੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਸ਼ਾਕੜ ਵੀ ਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਟਾਪ ਅਪ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁਰਗਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਵੀ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 50%।
ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50% ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ $25 ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ $50 ਦਾ ਵੀ ਟੌਪ ਅਪ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ 100 ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ 25 ਤੇ, ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ 100 ਤੇ 100 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ 50, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 25 ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 25% ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। 25% ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ 500 ਦਾ ਟੌਪ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ 250, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ 25% ਆਏਗਾ, 125 ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ $25 ਨਾਲ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ 25% ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ। 25% ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ $25 ਲਾ ਕੇ ਵੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਸੇਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ 3.5 ਲੱਖ ਅੱਧਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਈਡੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 3.5 ਲੱਖ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 50% ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 25% ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, 80,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ $25 ਲਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਫੜ ਲੈ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਓ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ 80,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਲਾਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 2250 ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 80,000 ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ। 10 ਬੰਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਰ ਲਓ, 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 25% ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, 2-3 ਲੈਵਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, 25, 50, 100 ਤੇ 250, ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ 500 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ। 500 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ 50 ਦਾ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਮਿਲਣਗੇ, ਕੋਈ 100 ਦਾ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਮਿਲਣਗੇ, ਕੋਈ 500 ਦਾ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 250 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 500 ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 50% ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਸੇਮ ਚਾਹੀਦਾ, 25% ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਕਾਊਂਟ ਲਾਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25% ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ 25% ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, 25% ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੀ, ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 25% ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 500 ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ 25% ਚਾਹੀਦੇ, 25% ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 25% ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 50% ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਰ ਤੋ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ 50% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ 50% ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤੇ? ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਮ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ 23% ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 23% ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ 50% ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ 50% ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਓਕੇ, 23% ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ 23% ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਵੇਖੋ, ਆ 23% ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏ? ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ? $25 ਦਾ 1% ਦਿੱਤਾ। 1% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 0.25 ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏ? ਸਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1% ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ? ਸਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਫਰੈਂਡ। ਚਲੋ ਪਾਜੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਜੀ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏ? ਸਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੀਜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਪਾਜੀ ਨੇ 1% ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 1% ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 1% ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1% ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 23% ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੰਦੇ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਵਾਓ ਪਿਆਓ ਤੇ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੁਝਾਓ, ਭੱਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਜਾਓਗੇ 23 ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 1% ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ।
ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1% ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ 1% ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ 1% ਇਹ ਖਾਲੀ $25 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਜੀ $50 ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ 54 ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ? 98 ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਪ ਅਪ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਟੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 98 ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ, ਜਦੋਂ $100 ਦਾ ਟਾਪ ਅਪ ਕਰਨਗੇ, $100 ਦਾ ਟਾਪ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ $100 ਦਾ ਟਾਪ ਅਪ ਕਰਨਗੇ ਤੇ $1 ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, $1 ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ 23 ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਟਾਪ ਅਪ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਟੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $1 ਆਉਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, $250 ਦਾ ਟਾਪ ਅਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਆਉਣੇ ਨੇ? $2.5 ਨੈਕਸਟ, 500 ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਨੇ? 5 ਆਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ $1000 ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਪ ਅਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਆਉਣੇ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਪ ਅਪ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤੇ $10 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮੂਵ ਵਿਖਾਈ ਆ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1% ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਜਦੋਂ 2000 ਦਾ ਟਾਪ ਅਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? $20 ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ 23% ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 23% ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਕਰਨਾ। 23% ਕਿੰਨੇ ਦਾ? $25 ਦਾ ਵੀ 23%, 50 ਦਾ ਵੀ 23%, 100 ਦਾ ਵੀ 23%, 250 ਦਾ ਵੀ 23%, 500, 1000 ਤੇ 2000 ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 23%। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਨੇ? 3925। ਇਹਦਾ 23% ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹਦਾ 23% ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3925। $10,000 ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਹਜੇ ਤੇ 50 ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 50 ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ 100 ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ $1 ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ 1000 ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ $10,000 ਆਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ $2000 ਦਾ ਟਾਪ ਅਪ ਕਰਨਗੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ $20 ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ $10,000 ਚਵਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ 98 ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ 98 ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 10 ਜਾ ਕੇ $20,000 ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 23% ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1% ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਬੂਟੇ ਲਾਇਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10,000 ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਆਈਡੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 50% ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 50% ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? $25 ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਨੇ? $12.5 ਆਉਣੇ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? $12.5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਡ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਟੈਂਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ $12.5 ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੂਸਟਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੂਸਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ $12.5 ਦੇ 40 ਲੈ ਲਓ। 12.5 ਦੇ 40 ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਕੰਪਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੌਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ $12.5 ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੂਸਟਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 6 ਬੂਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ 6 ਬੂਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ, 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬੂਸਟਰ ਇਨਕਮ 'ਚ ਪਾਏ, 6 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਸਟਮ
सिस्टम वाल कितने पैसे इकट्ठे हुए? 12.5 × 6 करो, कितने इकट्ठे हुए? $78 हो गए जी। 12.5 × 6 कितना होया? 78 जी। $75 आ गए। सिस्टम ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? 80 ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ। 40 ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿੰਨੇ? 75। ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ? 40 ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਗਿਆ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਬ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਵੰਡਤੇ ਤੇ $75 ਆਏ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ $40 ਦੇਤੇ। ਐਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 12.5 ਦੇ 40 ਫੋੜੋ, 3.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨੇ, 6.5%। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇ 3500 ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ 1,55,000 ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਦੇ 1,55,000 ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚਾਂਸ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੂਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1300 ਬੂਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ 800 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੂਸਟਰ ਆਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੂਸਟਰ ਇਨਕਮ ਦੇ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਲੋਡ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਸਟਰ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਟਾਪ ਅਪ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $100 ਨਾਲ ਟਾਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ $50 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੂਸਟਰ 'ਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੈਫਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਸਟਰ 'ਚ ਲਾਓ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢੋ 3 ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਮਾਇਕੇ ਵਾਲੇ ਫੜ ਲਓ, ਪੇਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਓ, 2 ਸੁਨਾਲ ਵਾਲੇ ਫੜ ਲਓ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। 2 ਬੂਸਟਰ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ, 2 ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਬੂਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, 30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ, 30 ਬੂਸਟਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ $40 ਦੇਗਾ, 30 ਬੂਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ $1200 ਦੇਣਗੇ। ਘੱਟੋ 1,05,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਟਕੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਦਾਲ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਨੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਬੂਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬੂਸਟਰ ਲੈਵਲ ਇਨਕਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੂਸਟਰ ਲਾਇਆ, ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੂਸਟਰ ਲੈਵਲ ਇਨਕਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੂਸਟਰ ਲੈਵਲ ਇਨਕਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਬੂਸਟਰ ਲਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ $1 ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਬੂਸਟਰ ਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ $1 ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੂਸਟਰ ਲਾਉਣਗੇ, ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਲਰ 'ਚ ਫਿਗਰ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 10 ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ $1 ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਹੋ ਤੇ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਨੇ ਵੀ ਬੂਸਟਰ ਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੂਸਟਰ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਧਾ $1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ अपनी टीम को आना है। खुद की आईडी बूस्ट होनी चाहिए सर, लेने के लिए खुद की आईडी बूस्ट होनी चाहिए क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं। खुद की अपनी आईडी आपकी लगी हुई है, वो जनता जनार्दन काम कर रही है, चंदा देती जाएगी। बूस्ट के लिए बूस्ट नहीं कर सकते आप। बूस्ट आने के लिए खुद की आईडी आने के लिए बूस्ट, खुद की आईडी भी बूस्ट होनी चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ वो नहीं सर, ये तो बूस्ट लेवल है ना। अपनी आईडी लगी, आपका बूस्टर हो सकता है रिलीज हो गया। मुझे अब तक 200 300 400 500
पता नहीं कितने बूस्टर आ चुके हैं। ठीक है। 1300 लगे हुए, मतलब 40-45 लाख का जुगाड़ मैंने अगले 3 महीने के लिए करके रखा है। ठीक है जी। और आईडी आपकी आईडी $25 से है? $25 से है। और ऐसी $25 वाली लगभग मेरे पास इस टाइम 400 से ज्यादा आईडीज होंगी। अच्छा। और जो बड़े लेवल पे हैं वो 2000 वाली वो 4-5 होंगी। ठीक है। 100 वाली भी कई सारी हैं। ठीक है। तो अभी ये जो जनता जनार्दन है, ਜਿਹੜੀ टीम हैगी हुणे मेरी, आप सब ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, आप सब ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੁਣੇ 33000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 400 ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਾਈ ਆਈਡੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ 400 ਆਈਡੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। और एक के नीचे खुद की भी लगा रहे हो? हाँ, मेरी खुद की भी। आप अपनी आईडी कहीं पर भी लगा सकते हैं। यदि एक और क्वेश्चन था कि कोई कांग्रेस का 6 आइडिया लेकर आई है, उसकी ब्लॉक करती है, तो किस तरह करेगी? नहीं, वो तो कोई मुफ्तखोर आदमी था। तो फोन किया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, एक काम करो मेरी फ्री आईडी लगा दो तो मैं आपके लिए टीम बनाऊंगा। डॉक्टर साहब लालच में आ गए, कहते कितनी लगाऊं? डॉक्टर साहब ने लगा दी 5 साल। फिर उनके पास गया, उन्होंने लगा दी 5 साल। इनके पास आए, इन्होंने कहा चल यार तू बड़ा टीम बनाएगा, चल ठीक है लगा दे मेरे पास, मैं फ्री लगा देता हूँ। ऐसा कर करके उन्होंने 46 आईडीज फ्री वाली ले ली जी। फ्री ਦੀ ਆਈਡੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਡ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ $100 ਆਪਾਂ ਮੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। नेगेटिव हो जाएंगे। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ $10 ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਔਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਫਤ ਚ ਆਈਡੀ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਪਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲਾਲਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੂਸਟਰ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ $1 ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਘਾਮਣ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹਜੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 10, 100 ਤੇ 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ, 1110 ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਤੇ 4 ਨਾਈਟਸ ਦਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਟੂਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਟੂਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਫਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਵੰਡਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ 10 ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 100 ਹੋ ਗਏ, 100 ਦੇ 10 ਤੇ 1000 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ $10 ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਢ ਲਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ $12.5 ਆਉਂਦੇ ਨੇ, $12.5 ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਡਰਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 15% ਐਡਮਿਨ ਚਾਰजेस ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ $100 ਵਿਡਰਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? $15 ਜੀ। $15 ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ $100 ਵਿਡਰਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ? 15 ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰੋ, 100 ਵਾਰੀ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰੋ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣੇ ਨੇ? 15 ਜੀ। 15% ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ। 15% ਬਹੁਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1%, 2% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ 15% ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। 5% ਵਾਲਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ $100 ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 15% ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ 5% 'ਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਟ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ 5% 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਟ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 10% ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 10 ਵਾਰੀ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰੋ, 100 ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ 5% ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰੋ ਪਰ 5% ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਨਾਂਸ 'ਚ ਲੈ 15% ਸਾਡੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ। ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਭਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਖੈਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ,
ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਜਦੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਐਕਟਿਵ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 400 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। YouTube ਤੇ Facebook ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਓ, ਲਿੰਕ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ Binance ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੈਫਰਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਆਈ ਹੋਪ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਈ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਤਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਟਕੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਟਕ ਗਏ ਭਟਕ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ YouTube 'ਚ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਸਵਾਨ, ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੰਜੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਆਪੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ? ਅਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਕੀ ਦੇਣਾ ਜੀ?